welcome back to our channel eShreni and I Nenas. Today we'll start with the third chapter of English class 10 and hey chapter to naam hoise A Tiger in the Zoo and aji ami start korim etu hoise poem. So agor loke ami jon gita class kori asilu he gitate asile apunar story type asile auto story asile first two then second was the autobiography. So today will be the first one which we will go with the poem. Aji story to hoise sorry aji etu poem to naam hoise A Tiger in the Zoo. So sorry in the slide tote poem to naam nahile, so I'll write it here. A Tiger in the Zoo. It was a poem to naam. So poem tot koise eta baghor kotha. Bagh to ki hoise tiger in the zoo. Ekhon like zoo thaka tiger kotha koise baghor kotha koise ta ekhon je zoo je tiger se thake kot thake eta cage or majot thake hoy noy. So he cage to majot keneke thake kenekwa ki feel kore te tiger to bagh to hekhini kotha ki ara ami discuss kori. Aru eta let's go with the first paragraph to sa ho. He stalks in his vivid stripe. Aru the few steps of his cage on pets of velvet quiet in his quiet rage. Yete a stanza to mean korise that the poet describes a tiger in a zoo moving quietly in his cage. Mone jate he cage mone he cage tot ghuri fura tiger etar kotha koa hoise. He has beautiful stripes on his body. Their body बहुत धुनिया beautiful stripes ase धुनिया stripes ase aru ki koise in his he has beautiful stripes in his body, soft feet like velvet or is in a soft paws feet and walks in rage silently aru he abaddha hoi thaka ki koi cage tor majot softly ghuri furise. His freedom is lost. Our a story to hoise kihor upor theme main theme of the story is main theme of this poem. Yato freedom or kothai koa hoise. He lost his freedom. Tiger to ki hoise bagh to nijor freedom khini heruaise. A line duta ebar sai lobo olop. Please remember the theme of the poem. Poem to theme was a freedom, huh? So next stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. The poet imagines the tiger in its natural habitat. Poet ki korise imagine korise tiger or kot tiger or natural habitat imagine korise. He should be hiding in the shadows, moving through the long grass. Tiger sake ki kore long grass or majot jate lukai thike. Long grass or majot lukai pele ki kore waiting near a water hole to catch deer. Eta water hole usor lukai rakhi thake jate eta deer ahok aru deer tok shikar kore jate dhore jate. This highlights the contrast between zoo and wild. Eta contrast to dekhaise zoo ekhon zoo kotha dekhaise aru eta wildlife or kotha dekhaise jot niki zoo tiger to abaddha hoi thake eta jagat like eta jagat cad hoi thaka boli koisu aru abaddha hoi thake aru wildlife ki hoy ta ghuri furibo pare gute tiger to jot mon jay jot janke mon jay ghuri furibo pare hetue koise. Third stanza it says he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. It means this stanza further emphasizes the tiger's natural behavior. Aru ei stanza dot ki koise tiger natural behavior to kotha koise. He would be roaming around jungle edge. Teo jungle very sorry. He would be roaming around jungle edge or edge
ঘূৰি ফুৰে যেন তেওঁ টাইগাৰটো যাতে ঘূৰি ফুৰে গ্ৰাউলিং চিঞৰে আৰু কি কৰে showing his teeth and claws নিজৰ দাঁতকেইটা আৰু ক্লজটো দেখাই পেলাই কি কৰে creating fear among villagersৰ মনত ভয় ক্ৰিয়েট কৰে with his helpless state its contrast with his current helpless আৰু এটো কম্পেয়াৰ কৰিছে জুৰ লগত তাতে কি কৰে টাইগাৰে ভয় খুৱায় ওয়াইল্ডত থাকিলে টাইগাৰে ভয় খুৱায় টাইগাৰে মানুহক ভয় খুৱায় যে কি কয় চিঞৰি দাঁত দেখায় নিজৰ ক্লজ দেখাই পেলাই ভয় খুৱায় কিন্তু জুত কি হয় মানুহে ভয় খুৱায় বাহিৰৰ পৰা যেতিয়া মানুহে জুকাই থাকে টাইগাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে তাৰ ন জুত এটা কেজৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থাকে নেক্সট ইজ আৰু ইয়াতে কি দেখাইছে জু আৰু ওয়াইল্ড লাইফৰ মাজৰ ডিফাৰেন্স ইনে দেখাইছে কেনেকুৱা কি but he is locked in a concrete cell yet কোৱা হৈছে that the tiger is locked in a concrete cell he is stranded behind bars stalking the length of his cage ignoring visitors the poet again brings us back to the reality of the tigers in the zoo আৰু এতিয়া কৈছে real tiger zoo থাকা tiger বোৰৰ reality টো দেখাইছে পোয়েটে he is locked in a small cage এটা সৰু কেজৰ মাজত কি হৈছে লক হৈছে উইথ কনক্ৰিট ওয়ালস যোনটো কনক্ৰিট ওয়াল থাকে আৰু এটা সৰু কেজ থাকে আৰু হেতুত লক হৈছে আৰু হিজ পাৱাৰ ইজ ইউজলেস বিহাইন্ড বাৰ্স তেওঁ যোনটো পাৱাৰটো বাৰ্সৰ বাহিৰত হেতু কি হয় ইউজলেস হয় এন্ড হি এইমলেসলি ওয়াক্স ইন হিজ কেজ আৰু একো এইম নাথাকাকে জাস্ট বাহিৰত কি হয় এটা যিকোনো এটা এইম লয় যে ইয়াক শিকাৰ কৰে মানে নিজৰ পেটটো ভৰাবৰ কাৰণে নিজে খাবৰ কাৰণে তেওঁ কি কয় বাঘটোৱে শিকাৰ কৰে আৰু হে শিকাৰ কৰিবলৈ ৰখি থাকে বাট ইয়াতে কি হয় লাইক এইমলেসলি একো এইম নাথাকে জাস্ট এনে কেজটোত বহি থাকে বা অকমান ঘূৰিব হে তেনেকে থাকে আৰু ভিজিটৰছকো ইগনোৰ কৰে সো he hears the last voice at night তেওঁ শুনিছে টাইগাৰটোৱে শুনে যে ৰাতিৰ একদম লাষ্ট ভয়েসটো the patrolling cars আৰু জুত কি শুনে patrolling cars সাউন্ডটো শুনে and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars আৰু হে ধুনিয়া চকু গিটাতে কি কৰে ষ্টাৰ গিটা চাই থাকে জুত ৰাতি but in the final stanza the tiger is shown lying quietly at night hearing the sounds of the patrolling vehicles he looks at the stars with his bright eyes it shows his longing for freedom and natural world আৰু at the last stanza দেখাইছে কৈছে যে ৰাতি হলে টাইগাৰে কি কৰে বিশেষ একো কাম না থাকে কৰিবলৈ quietly ৰাতি শুই থাকে জাস্ট লাই ডাউন কৰি থাকে লাই ডাউন কৰি হতে তাৰ কাৰণত কি পৰে গ্ৰাউলিং সাউন্ড বোৰ পৰে সৰি নট গ্ৰাউলিং সাউন্ড পেট্ৰলিং কাৰ্স সাউন্ড বোৰ শুনে আৰু শুই জাস্ট আকাশলে স্টাৰ্স গিটা চাই পেলে he might like ভাবি থাকে সাগে আৰু we are not কোনেও নাজানে হেতু বস্তু কি ভাবে বাট এটা পোয়েটৰ ইমাজিনাৰি ওয়াৰ্ল্ডত যদি চাবলৈ যাও he might think of his the days he spent in the wild forest তেওঁ কেনেকৈ আছিল কেনেকৈ কি কৰিছিল এইখিনি কথা সকে ভাবি আছিল সো ইট ইজ যিকোনো এখিনি আছিল টাইগাৰ ইন দ্য জু পোয়েমটো সো I would like to thank you for listening to me আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে বেলেগ নহয় ইয়াতে জাস্ট কোৱা হৈছে এটা জুট থাকা টাইগাৰ কথা আৰু মিলুৱা গৈছে যে এখন হাবিত থাকা টাইগাৰ এটা আৰু এটা এখন অৰণ্য এখন জুট থাকা টাইগাৰ এটা লগত মিলাইছে যে জুট টাইগাৰটো কেনেকৈ থাকে আৰু এখন ওয়াইল্ডত লাইক ফৰেষ্ট বিলাকত কেনেকৈ থাকে তাৰ কন্ট্ৰাষ্টটো কৰিছে যে আমি যিকোনো এটা বস্তু আবদ্ধ কৰি ৰাখিলে আমাক যদি কোনোবাই বান্ধি ৰাখে কিবা এটা জায়গা যদি বন্ধ কৰি ৰাখে আমাৰ কেনেকুৱা লাগিব আমাৰ কেনেকুৱা ফিল হ'ব হে সেম বস্তুটো মানে আমাক ফিল কৰাইছে এই পোয়েমটোত যে আমাক বান্ধি থৈ যদি তেনেকে টাইগাৰটোৰ নিচিনা আমাৰ কেনেকৈ লাগিব ন এটা বোলে মিউজিয়াম আছে য'ত হিউমেনছক চাবলৈ আহে এনিমেলছে তেনেকুৱা যদি হোৱা হয় আমি জানো পাৰিলো নোৱাৰিলোহেঁতেন ন সেই তেনেকৈ টাইগাৰটো হ'লেও বা অকল টাইগাৰ বুলি নহয় যিকোনো এনিমেল জুত থকা people take it as a like entertainment হিচাপত লয় সে জুত যাও চাবলৈ যাও বাট এবাৰ ভাবি চাবচোন বেয়া লাগিব হে জীৱ-জন্তু গিটাৰ কাৰণে যদি হে জীৱ-জন্তু গিটাৰ জায়গাত যদি আপোনালোক নিজে থাকিব লাগিল হয় যদি আমি নিজে তেনেকে মানুহ যদি তেনেকে থাকিলো হয় জন্তুৱে যদি আমাক চাবলৈ আহিলে ভাবিবচোন এবাৰ তেতিয়া ভাবিলে হেখিনি বস্তু বেয়া লাগে এটা জাস্ট 'I' 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 'I
এক্সট্ৰা নলেজ বুলি ক'ব পাৰে বা মোৰ মনৰ কথা মনৰ ভাৱ যোনখিনি আহে সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বুলি ক'ব পাৰে লাইক চৰাই এটা যেতিয়া আকাশত উৰি থাকে কিমান হেপী থাকে ন কিমান মনৰ ফূৰ্তি থাকে সেই চৰাইটোৰ কিন্তু যেতিয়া সেই চৰাইটো আকাশত উৰি থকাৰ পৰা আহি পেলাই যেতিয়া পিঞ্জিৰাত যেতিয়া বন্ধ কৰি থোৱা যায় কিমান চাগে সি কিমানখিনি হয় যে বতাহ বৰষুণ ধুমুহা ৰ'দ এইবোৰৰ পৰা চাগে সি বাচি যায় বহুত সময়ত কিন্তু নিজৰ ফ্ৰীডমটো জানো তাতকৈ বেছি নিজে এইবোৰ ডিফিকাল্টিজতকৈ ডাঙৰ হৈ যায় আমাৰ ফ্ৰীডমটো যেতিয়া নাইকিয়া হৈ যায় সেইবোৰ একো মিন নকৰা হৈ যায় আৰু সেই চৰাইটোক বান্ধি থোৱাটো চবতকৈ বেছি ডাঙৰ পাপ যে আমি কিয় বান্ধি থ'ব লাগে ন সি চৰাইটো উৰিবৰ কাৰণেই জন্ম হৈছে সি উৰি নিজে নিজৰ ঘৰ সাজিব নিজে খাব মেনেজ কৰি সেই তেনেকৈ কৰিবলৈ তেওঁলোকক বনাইছে এতিয়া আমাক হিউমেন বিঙত বনাইছে কিয় আমি কাম চাম কৰি যাতে আমি ভালকৈ থাকিব পাৰোঁ বাট তেওঁলোকক ইটছ এ বাৰ্ড বা ইটছ এ এনিমেল উই শুড নট উই শুড নট টৰ্চাৰ দেম আমি সিহঁতক টৰ্চাৰ কৰিব নালাগে আমি সিহঁতক সকলোকে ভালে ৰাখিব লাগে চ' ইটছ এ স্মল ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম মাই চাইড যে কোনো চৰাইক আবদ্ধ কৰি নাৰাখিব আৰু জীৱ জন্তুবোৰক মৰম কৰিব এইটোৱে আছিলে আমাৰ এই চেপ্টাৰটো আই উড লাইক টু থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ লিচনিং টু মি আৰু এই চেপ্টাৰটো ভালকৈ পঢ়িব নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ এইটো চেপ্টাৰ ডিছকাছ কৰিম অলপ ইন ডিটেইলছ আৰু উইথ দ্য ডিছকাশ্যন উইল গ' উইথ দ্য কুৱেশ্যন আনচাৰ্ছ টু থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ টুডেজ লিচনিং টু মি ফৰ টুডেজ ক্লাছ ভালকৈ পঢ়িব ভালে থাকিব